నాటి యొక్క దివ్య బలిపూజలో ప్రత్యేక విధముగా for God's mercy upon Rani in ICU and complete healing from head injury mass offered by Lily Mary. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the soul of Gadi Naradi and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadi Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Bogamare Karun Kumar. Mass offered by Bogar Liman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangi Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace. Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lurdu Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shao Reddy, Mass offered by family. For the souls who have no one to pray and the souls in purgatory, Mass offered by Annapurna. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tat Reddy George Reddy, Mass offered by Tumma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti, to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronica Ma, Y. Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundarama, Y. Bal Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Gadi Raipa Reddy, Gadi Chinnappa Reddy, to rest in peace, Gregorian Mass offered by S. Nakshatraman family. For the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P. J. M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob and Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgama and for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shauri Lama, Elis Reddy, Nirmala Arugya Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by Dondeti Bhaskur Reddy and Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Kummu Krishna Francis, Bhagyareka Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagutu Francis, Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses on the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Alam Akil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Vangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the departed soul of Prafulla Senapati to rest in peace, Mass offered by family. For the departed soul of Bernadat Pradhan to rest in peace, Mass offered by family. For the departed soul of Anthony Adamai to rest in peace, Mass offered by family. For the salvation of Birendra Senapati and to be faithful to Jesus, Mass offered by family. For all the departed souls and for souls of Foeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Subbamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of
house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children mass offered by Keshrikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudata Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all souls mass offered by family. Thanksgiving mass and for financial blessings and for good health of all family members, Father Benny, Sister Banu, and the core team members mass offered by Shamala Annamma family. For the departed soul of Basani George Reddy and Elisamma mass offered by Divya. Thanksgiving mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family mass offered by Samson family. For government job to Vijayasri and for good health of Lily, Bhavyamma, Bayamma and family and for good education of children and blessings upon brothers. Thanksgiving mass offered by Nirmala Hrudya for salvation and deliverance of Prem Kumar and Madhavi mass offered by family members. ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే ఆత్మాభిషేకమునిచ్చితివి నీ ప్రేమ సాక్షిగా నిలిపితివి ఆత్మాభిషేకమునిచ్చితివి నీ ప్రేమ సాక్షిగా నిలిపితివి ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే. దేవుడు చేసిన అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతలను స్తుతులను చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో భక్తి శ్రద్ధలతో కలిసి పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనము చేసినటువంటి ప్రతి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నిపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, దయామయుడవు. నీ అనుగ్రహము వలన నీ విశ్వాసులమైన మేము నీకు న్యాయసమ్మతమును స్తుతియోగ్యమునైన సేవను చేయగలుగుచున్నాము. కావున నీ దీవెనలను పొంది మేము సకల అవరోధముల నుండి విముక్తి చెంది నీవు వాగ్దానము చేసిన వానిని పొందుటకు ఆతురతతో పయనింతుముగాక.
నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యోహాను రాసిన 2వ లేఖ 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు. తండ్రి మనలను ఆజ్ఞాపించిన విధముగా నీ బిడ్డలు కొందరు సత్యమును జీవించుటకు కనుగొని ఎంతయో సంతోషించితిని. కనుక అమ్మ, మనము పరస్పరము అనురాగము కలిగి ఉందుము. నేను నీకు రాయొచ్చున్నది కొత్త ఆజ్ఞ కాదు, ఇది మొదటి నుండి మనకున్న ఆజ్ఞ. ఈ ప్రేమకు అర్థము మనము దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి బ్రతకవలనంటే మొదటి నుండి మీరు వినిచినట్లుగా మీరందరూ ప్రేమలో జీవింపవలను అనేది ఆ ఆజ్ఞ. యేసుక్రీస్తు మానవ శరీరం ధరించి వచ్చినని ఒప్పుకొనని మోసగానులు ఎందరో లోకమున సంచరించుచున్నారు. అట్టి వ్యక్తి మోసగాడే, అతడు క్రీస్తు విరోధి. మీరు ఇంతవరకును దేని కొరకే కృషి సలిపుతారో దానిని కోల్పోక మీ బహుమానమును సంపూర్ణంగా పొందినట్లు జాగ్రత్త వహింపుడు. క్రీస్తు బోధన అంటిపెట్టుకుని ఉండక అతిక్రమించే వానికి దేవుడు లేడు. బోధన అంటిపెట్టుకుని ఉండేవాడు తండ్రి కుమారుని ఇరువురును కలిగి ఉండును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువుని ఘనతను చాటుడి. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువుని. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 17వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 26 నుండి 37 వరకు వాక్యము. నోవా దినములందు ఎట్లుండనో మనుష్య కుమారుని దినములందును అట్లే ఉండును. జలప్రళయమునకు ముందు నోవా ఓడలో ప్రవేశించు వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు వివాహమాడుచు ఉండిరి. జలప్రళయము వారిని నాశనము చేసినది. అట్లే లోతు కాలమును కూడా జరిగినది. ప్రజలు తినుచు త్రాగుచు క్రయ విక్రయములు చేయిచు సేద్యము చేయిచు గృహములను నిర్మించుకొనుచు ఉండిరి. కాని లోతు సొదొమ నుండి విడిచిపోయిన దినముననే ఆకాశము నుండి అగ్నిగంధకము వర్షింపగా అందరూ నాశనమైరి. మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమగు దినమునను ఇటులనే ఉండును. ఆనాడు మిద్దె మీద ఉన్నవాడు సామగ్రి కొరకు క్రిందికి దిగి రాకూడదు. పొలములో ఉన్నవాడు ఇంటికి మరలిపోరాదు. లోతు భార్యను గుర్తు చేసుకొనుడు. తన ప్రాణమును కాపాడుకొన యత్నించువాడు దానిని కోల్పోవును. తన ప్రాణమును కోల్పోవువాడు దానిని కాపాడుకొనును. ఆ రాత్రి ఒకే పడక మీద ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకడు కొనిపోబడును, ఒకడు విడిచిపెట్టబడును. ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి త్రిప్పుచుండా ఒకరు కొనిపోబడును, మరి ఒకరు విడిచిపెట్టబడును. ప్రభు, ఇది ఎక్కడ జరుగును అని శిష్యులు ప్రశ్నించిరి. కళేబురమున్న చోటనే రాబందులు చేరును అని యేసు చెప్పెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిన్నటి దినమున విన్నటువంటి వాక్యమునకు కొనసాగింపుగా మరలా మనము వాక్యమును కొంతసేపు ధ్యానం చేస్తూ వాక్యమును బట్టి సరిచేసుకొని వాక్యము ప్రకారము ఎదగటానికి, బలపడటానికి, స్థిరపడటానికి, తద్వారా వచ్చేటువంటి బహుమానమును పొందుకొనుటకు మనమందరము ఆశతో ప్రయాసతో మన ప్రయాణాన్ని, విశ్వాస ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం. దేవుడు మనందరికీ కూడా సహాయమును దయచేయనుగాక. ఆమెన్. చదవబడినటువంటి ఈ వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక 2 ఉదాహరణలు చెప్పి
ఆ 2 ఉదాహరణలు చెప్పినటువంటి క్రమములో ఆ సంఘటనలు జరిగినటువంటి సమయంలో ప్రజల స్థితిగతులు, వారి ఆలోచన విధానము, వారి మనుగడ ఎలా ఉన్నది అని తెలియచేస్తూ మనందరితో కూడా వాక్యము ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. నోవహు గారి కాలము, లోతు గారి కాలము ఏం జరిగింది అనంటే, ముందుగానే వారికి కావలసినటువంటి సమాచారము ఇవ్వబడింది. సమాచారము లేక ప్రళయము రాలేదు. అది మనందరికీ తెలిసినటువంటి వాస్తవమే. నోవహు గారితో దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఇదిగో ప్రజలకు ముందుగానే తెలియచేశాడు. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు నోవహు గారు ఓడను నిర్మించడం జరిగింది. నిర్మించేటువంటి క్రమంలో ప్రళయం వచ్చిందా అంటే రాలేదు. ఎవరైనా సరే ఆ ఓడ నిర్మాణానికి సహాయం చేశారా అంటే లేదు. చూసిన వారందరూ కూడా ఏంటి, ఓడను ఎందుకు నిర్మిస్తున్నాడు, అసలు తనకు మైండ్ ఉందా లేదా, ఏం పని చేస్తున్నాడు అని చెప్పి హేళన చేసిన వాళ్ళు, నిరుత్సాహపరిచిన వాళ్ళు ఆ కాలంలో ఉండరేమో మనకు తెలీదు. కానీ ఆయన మాత్రము తనకు చెప్పబడినటువంటి మాటను బట్టి తను చేయవలసిన పని యందు శ్రద్ధ కలిగి ఓడను నిర్మించేశాడు. నిర్మించిన తర్వాత తాను తన కుటుంబం మాత్రమే పాటుగా మరికొన్ని జీవరాశులను దేవుడు ఆ ఓడలోనికి వెళ్ళుటకు సహాయం చేశాడు, కృప చూపించాడు. చివరిగా మనం చూసినట్లయితే ఆ ఓడ తలుపులను మూసిందెవరు అంటే సాక్షాత్తు దేవుడే ఆ ఓడ తలుపులను మూచాడంట. మరి మిగతా ప్రజలందరూ ఏమైపోయారు అంటే, సమాచారం ఇవ్వబడింది రానున్న ఉగ్రత గురించి, ఉపద్రవం గురించి చెప్పబడినప్పటికీ కూడా ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంట, తినుచు త్రాగుచు వివాహమాడుచు ఆనందంతో బ్రతుకు సాగిస్తూ ఉన్నారంట. అటువంటి వారికి నోవహు గారు చేసేటువంటి పని కనిపించట్లా. ఆ పని ఎలా కనిపించిందనంటే మూర్ఖత్వంగా ఎంచబడింది, అజ్ఞానిగా ఎంచబడ్డాడు ఆయన. ఎందుకు? ఏం జరగట్లేదు కదా, ఇప్పుడు కొంపలు అంటుకోవట్లేదు కదా, సమస్యలు రావట్లేదు కదా, మరణించట్లేదు కదా, కనుక ఎవరికి పట్ల, కనుక వాళ్ళు ఏం చేశారు అనంటే వారికి ఉన్న స్థితిగతుల్లోనే ఆనందించటము, ఆ స్థితిగతులని బ్రతకటము, వాటి అందే తృప్తి చెందటము, వాటి అందే గర్వంగా చెప్పుకోవటం చేశారండి. దానికి వచ్చిన పర్యవసానం ఏంటి? వర్షాలు కురిసినాయి. ఎంతలానంటే మొత్తం సమస్తం నీటి మట్టం అయిపోయింది. ఒక్క ప్రాణి కూడా బ్రతికినట్లుగా లేదు. సమస్తం జలసమాధి అయిపోయింది. అయితే సమాచారాన్ని ఎందుకు అలుసుగా తీసుకుంటున్నావు? నీకు ఇవ్వబడినటువంటి మాటను ఎందుకు అలుసుగా తీసుకుంటున్నావు? రాయబడిన ప్రతి మాట నిజము, ఇవి జరుగుతున్నవి. మరి చెప్పబడిన తర్వాత కూడా నీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి? మారుతున్నాయా లేక అదే పరిస్థితిలో ఉన్నావా? మరొక ఉదాహరణ చెప్పారు లోతు గారి సమయంలో. అక్కడ కూడా ముందుగానే చెప్పబడింది, కానీ ప్రజలు ఒక్కరైనా మారారా? ఆ సమయంలో ఎలా జరుగుతుందనంటే, ప్రజలు మరలా తినుచు త్రాగుచు క్రయ విక్రములు చేయుచు సేద్యము చేయుచు గృహములను నిర్మించుకొనుచు ఉన్నారంట. తినటము త్రాగటము విందులు వినోదాలే కాదు, క్రయ విక్రయములు, వ్యాపారం జరుగుతుంది, బాగా జరుగుతుంది. సేద్యం చేస్తున్నారు, పంటలు పండిస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. ఇళ్ళు నిర్మించుకుంటున్నారు, వెరీ గుడ్. భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. కానీ ఏమైపోయింది? ఆకాశము నుంచి అగ్ని గంధకములు, అగ్ని వర్షం మొత్తం తగలబడిపోయిందండి. ఎప్పుడు మొన్న ఒకసారి యూట్యూబ్లో విన్నాను, అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ అగ్ని గంధకాలు, ఆ వేడి ఇప్పటికీ కూడా ఆరకుండానే ఉన్నాయంట. అగ్ని గంధకాలు ఇప్పటికీ ఆరలేదంట. ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి, వేల సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి, ఇప్పటికీ ఆ వేడి ఎందుకు తగ్గలేదు? అది మనందరికీ నిదర్శనం కాదా? అది మనందరికీ కనువిప్పు కాదా? రేపొద్దున మనస్థితి కూడా అలా ఉంటుందేమోనని కనువిప్పు కాదా? ముందుగా జాగ్రత్త పడటానికి కాదా? ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, ఇప్పటికైనా కనువిప్పు కలిగి, మారు మనసు కలిగి, మంచి ప్రవర్తన కలిగి, పశ్చాత్తాపడి
దేవుడు చెప్పినట్లుగా రక్షణలోనికి నడుస్తావేమోనని. అంతేకాని వీటన్నిటిని గురించి పట్టించుకోకుండా దేవునికి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, ఆరాధించేవాళ్ళు, భక్తియుతంగా నివసించేవాళ్ళు, నీతియుక్తంగా న్యాయపరంగా జీవించేవాళ్ళు అజ్ఞానులే కాదండి. ఎందుకనంటే దేవుని ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి అవే మార్గాలు. దేవునిని సంతోషపెట్టటే మార్గము, ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేయటమే మార్గము, పరిపూర్ణ విధేయత చూపించటమే మార్గము, పరిశుద్ధతే మార్గము, సహించుకోవటమే మార్గము, రక్షణను ధరించుకొని రక్షణను నిలుపుకోవటమే మార్గము. ఇవేవి చేయకుండా ఉన్నవారు నశించిపోయారంట. ఆలోచించేద్దాం, ఇప్పటి ప్రపంచం ఎలా ఉంది అనంటే ఎక్కడ చూసినా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి. ఎక్కడ చూసినా అపార్ట్మెంట్స్, ఎంతో సుందరమైనటువంటి భవనాలు నిర్మిస్తూనే ఉన్నారు. ఎంత చక్కటి భవనాలు అంటే అబ్బా అనిపించేటువంటి సుందరమైనటువంటి భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా 24/7 నువ్వు ఏ టైం అనేవో నీకు ఫుడ్ దొరికిద్ది. 24/7 ఫుడ్ దొరికిద్ది. విందులు వినోదాలు 24/7. ఎక్కడైనా సరే నీకు బార్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఓపెన్, పబ్స్ ఓపెన్, ఎప్పుడైనా సరే యువర్ వెల్కమ్ అంతే. తర్వాత వివాహాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి? గొప్ప వివాహాలు, ఎన్నో వేల కోట్లు పెట్టి జరిగిన వివాహం కూడా మనకు తెలుసు. పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ని పిలిపించి వాళ్ళకే తిరిగి డబ్బులు చెల్లించి గొప్ప వివాహం జరిగింది. ఇలాంటి వివాహాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీటిలోనే తమ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నారు. అయితే వాక్యం సెలవిస్తున్నారు కదా, మహోపద్రవములు రానున్నవి, అవి రాక మానవు, దానిని తప్పించుకున్నవాడే. ఎవరు తప్పించుకుంటారంట అంటే, ఇద్దరు చూడండి, పడక మీద ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకడు కొనిపోబడును, ఒకడు విడిచిపెట్టబడును. ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలు తిప్పుచుండా ఒకరు కొనిపోబడును, మరి ఒకరు విడిచిపెట్టబడును. ఎందుకు ఒకరు మాత్రం అంగీకరింపబడ్డారు, ఎందుకు ఒకరు కొనిపోబడలేదు అంటే కారణం ఏంటి? ముందుగానే ముందు చూపు కలిగిన వాడిగా నీ ఇంటిని కట్టుకున్నావు కనుక, నీ ఆత్మను కాపాడుకున్నావు కనుక, సకల దుర్విధమైనటువంటి పాపాన్ని విడిచిపెట్టావు కనుక, సత్యమందు నీ జీవితాన్ని స్థిరపరచుకున్నావు కనుక నీవు అంగీకరింపబడ్డావు. లేని మెట్లో విడువబడతావు. విడువబడిన వానికి శ్రమ, విడువబడిన వానికి కష్టము, బాధలు, కన్నీరు, రోగాలు, అనేక రకములైనటువంటి శ్రమలు రానున్నవి. ఆ శ్రమలను తప్పించుకోవాలనంటే ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్త కలగాలి, ఇప్పటి నుంచే జాగరూకులమే బ్రతకాలి, ఇప్పటి నుంచే మెలకువ కలిగిన వారమై బ్రతకాలి, ఇప్పటి నుంచి సరిచేసుకోవాలి. నీ ఆత్మీయ స్థితిగతులను బలపరుచుకోవాలి, నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితిగతులను మరలా కట్టాలి. కట్టలేకపోతే నీకున్న ప్రతి బలహీన నుంచి బయటికి రావాలి. నీకున్న వ్యసనాల నుంచి, లోకపరమైన ఆశల నుంచి బయటికి రావాలి. ఇవి తప్ప నిన్ను కాపాడేది ఎవరు లేరు, ఎవరు కాపాడబడరు. మరి నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, సమాచారాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు? ఆ సమాచారం నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగిందా? లేక ఇంకను వ్యాపారం గురించి, ఆర్థిక లావాదేవీలను గురించి, ఇంకను సమకూర్చుకోవటం గురించి, సంపదల గురించి, పేరు ప్రతిష్టల గురించి, లోకంలో ఉన్నటువంటి మర్యాదను గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ జీవిస్తున్నావా? ఆలోచించే. నువ్వు కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ నిన్ను కాపాడదు, నీకున్నటువంటి కార్లు నిన్ను కాపాడవు, నీ యొక్క వ్యాపారం నిన్ను కాపాడదు, నీకున్న సిరి సంపదలు నిన్ను కాపాడవు, నీకున్నటువంటి ఈ లోకంలో పేరు ప్రతిష్టలు, అధికారం ఏది కూడా కాపాడదు. నిన్ను కాపాడగలిగిన మనుష్యుడు ఒక్కడైనా ఉన్నాడా? ఒక్కడైనా సరే నీ కొరకు ముందుకు రాగలిగి, ఇదిగో నీ కొరకు నేను శ్రమలోకి వెళ్తా, నీ కొరకు నేను మరణిస్తా అని ఒకళ్ళు చెప్తారా? అలా మరణించే వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అది అంగీకారమేనా? ఆలోచన చేసుకో. ఆలోచన చేసుకొని ఇకనైనా నీ మనసును మార్చుకో, నీ ఆలోచనలు మార్చుకో, నీ గమ్యాన్ని మార్చుకో.
లోకము దాని వ్యామోహము తప్పక నశించును. లోకమును గెలిచినవాడు దేవునిని ఎప్పటికీ సంతోషపెట్టలేడు. లోకములో లోకానుసారిగా జీవించేవాడు దేవుని బిడ్డ ఎప్పటికీ కాడు. మీకు అందరికీ తెలుసు లోకానుసారమైన జీవితం ఏంటి, దేవుని పరమైన జీవితం ఏంటి అని. దానిని బట్టి ఆత్మపరిశీలన చేసుకుందాం, అవగాహన కలిగి జీవిద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము సమర్పించు ఈ బలర్పణములను దయతో స్వీకరింపుము. నీ కుమారుని శ్రమల పరమరహస్యమును ఈ బలిలో కొనియాడుచు ఆ శ్రమలను ప్రేమపూర్వక భక్తితో పూజింతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మవలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోను పునీతులతోను కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము.
కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జైరా పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్తానమగుదుమన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతెలుగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదుని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి మన ప్రతి పరిస్థితిని దేవునికి సమర్పిస్తూ మన అవసరాలను, మనకున్న ఇరుకుని, ఇబ్బందిని, కన్నీటిని, శోధనను, మనకున్నటువంటి అనేక అభ్యంతరములను, అవాంతరములను, మనకున్న అపోహలను దేవునికి తెలియచేస్తూ సహాయం కొరకు అందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందుండి మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము, భూలోకమంతా నిరీక్షించిన ఆహారము, సాతాన్ని జయించిన ఆహారము, సాతాన్ని జయించిన ఆహారము. రండిలో కొందము యేసుతో
ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, ఈ పరమప్రసాదము ద్వారా సంతృప్తి చెంది మీకు హృదయపూర్వకమైన వందనములను అర్పించున్నాము. ఈ పవిత్రాత్మను మాకు అనుగ్రహింపుము. ఈ దివ్యాహారపు బలముతో మేము నిండు హృదయముతో నిన్ను సేవించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలం మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుతురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.